نیوزی لینڈ نے دوسرے ٹی20 میچ میں بھی پاکستان کو ہرا کر 5 میچز کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی۔ ہیملٹن میں کھیلے گئے دوسرے ٹی20 میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو جیت کے لیے 195 رنز کا ہدف دیا۔ کین ولیمسن اور فین ایلن نے تیز رن ریٹ کے ساتھ پارٹنرشپ قائم کی اور 10 اوورز میں ٹیم کا سکور 111 تک پہنچایا۔ اسامہ میر نے فن ایلن کو 74 رنز پر بولڈ کر دیا۔ حارث راؤف کی ایک اوور میں 3 وکٹیں، جبکہ جواب میں پاکستانی ٹیم 19.3 اوورز میں 173 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ بابر کی نیوزی لینڈ کے خلاف لگاتار دوسری 50۔ بابر اعظم نے 43 گیندوں پر 66 رنز بنائے، 2 چھکے 7 چوکے شامل۔ بابر اور فخر زمان کے سوا کوئی بھی بیٹسمین نہ چل سکا۔ تحریک انصاف سپریم کورٹ میں بلہ ہار گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا گیا۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے انتخابی نشان کیس کی سماعت گزشتہ شام 7 بجے کے بعد بھی جاری رہی، جس کے بعد محفوظ فیصلہ سنایا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ تاخیر پر معذرت خواہ ہوں۔ شاہدود کوٹ پیپلز پارٹی کو بڑا دھچکا۔ میر مظفر بروہی جے ڈی اے میں شامل۔ شاہدود کوٹ میں پیپلز پارٹی کو بڑا دھچکا لگا۔ میر ظفر بروہی پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر جے ڈی اے میں شامل ہو گئے۔ میر ظفر بروہی کا کہنا تھا کہ جے ڈی اے نے مجھے پی ایس 14 کے لیے ٹکٹ جاری کر دیا۔ جے یو آئی سے 2 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو گئی۔ جے یو آئی کے امیدوار پی ایس 14 شاہدود کوٹ کی نشست سے دستبردار ہو گئے۔ چونیا تھانہ سٹی کی حدود میں 60 سالہ شخص کے قتل کا واردات۔ تھانہ سٹی کی حدود میں 60 سالہ شخص کو قتل کر دیا گیا۔ ظہیر آباد کالونی میں سردار افضل کی لاش گھر سے برآمد۔ مقتول کے چہرے اور جسم پر چھریوں کے واروں کے نشانات پائے گئے۔ مقتول کے بیوی بچے لاہور میں، جبکہ خود اکیلا چونیا میں رہائش پذیر تھا۔ چونیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسنین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا سیکریٹری ڈی آر ٹی اے کے زیر اہتمام جناح کرکٹ اسٹیڈیم میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر ذیشان حنیف نے 3 ویلر رکشوں کی رجسٹریشن برانچ کا افتتاح کر دیا۔ سیکریٹری ڈی آر ٹی اے اقصی غفور، محکمہ ایکسائز سمیت دیگر محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ سیکریٹری ڈی آر ٹی اے اور ایکسائز کے افسران نے بھی ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف کو رکشوں کی رجسٹریشن سے متعلق بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق 3 ویلر رکشوں کی رجسٹریشن کا عمل شروع کیا جا رہا۔ لیاقت پور کچی منڈی الہ آباد روڈ پر سڑک کی تعمیر کے بعد برساتی نالے کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ٹھیکیدار کی جانب سے مبینہ طور پر ناقص مٹیریل کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبے میں استعمال ہونے والی اینٹ لیبارٹری کے اصولوں کے عین مخالف ہے، جبکہ دیگر مٹیریل بھی ناقص استعمال کیا جا رہا۔ محکمہ ہائی وے کی خاموشی سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ جتوئی تحصیل بار ایسوسی ایشن کے انتخابات صدارت کی نشست پر ذاکر حسین شاہ نے فرزان رسول قبول کو 6 ووٹوں سے شکست دے کر فتح اپنے نام کر لی ہے۔ جنرل سیکرٹری کی نشست پر کامیاب ہونے والے امیدوار اسلم خان غزلانی کے مد مقابل رانا ساجد کو 66 ووٹوں سے شکست دے کر کامیاب ٹھہرے۔ نائب صدر کی نشست پر اصغر خان گوپانگ کو بلا مقابلہ منتخب کیا گیا۔ جیتنے والے امیدواروں کے حامی وکلا کا ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی ہوا، مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی۔ نو منتخب صدر کا کہنا تھا کہ وکلا کی فلاح کے لیے تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے۔ سابق وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے نارنگ منڈی سے انتخابی مہم کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا۔ رانا احمد عتیق، انور چوہدری، حسان ریاض اور چوہدری واجد علی خان نے فقید المسال جلسہ عام سے خطاب کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں قمر گولاٹی۔
رہنما اور سابق وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے حلقہ این 113 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا احمد عتیق انور، حلقہ این 136 میں بطور ایم پی امیدوار چودھری حسان ریاض کے ہمراہ نارمنڈی میں انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ انتخابی مہم کی افتتاحی تقریب سے رانا تنویر حسین، رانا احمد عتیق انور، چودھری حسان ریاض، سابق ایم پی اے چودھری واجد علی خان نے خطاب کیا اور کہا کہ کامیاب ہو کر حلقہ کو جنرل بنائیں گے۔ اس سے پہلے بھی جو وعدے کیے پورے کیے۔ ہم ملک کو ترقی و خوشحالی کی جانب لے جانا چاہتے ہیں، جہاں عام آدمی کو لیح ملے اور اس کی زندگی آسان ہو۔ آئیے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں۔ مسلم لیگ نون ہی واحد قومی سیاسی جماعت ہے جو عوام کو لیف دے سکتی ہے۔ مزید جانتے ہیں رانا تنویر حسین، رانا احمد عتیق انور، چودھری حسان ریاض کی زبانی۔ 28 دن آپ پاکستان کو، آپ اپنے علاقے کو، اپنے آپ کو، اپنے بچے کو، مستقبل کو نہیں دے سکتے۔ 28 دن محنت کریں۔ میری آپ سے گزارش ہے، پاکستان کا مستقبل بچا لیں۔ آپ شیر پہ ووٹ لگائیں اور دیکھیں پاکستان، یہ بڑا اہم الیکشن ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں فیصلہ ہونا ہے کہ اور حکومتوں نے آگے آنا ہے جنہوں نے پاکستان کو خوشحال ترقی یافتہ بنانا ہے، مضبوط ایک پاکستان بنانا ہے جہاں ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو، روشن ہو، ان کو روزگار کے مواقع ملے، یا ان لوگوں کے ہاتھ میں دینے جنہوں نے پاکستان کو پہلے ڈبویا ہے۔ اور ایک امریکی جریدے نے لکھا ہے کہ خدا نخواستہ، ہمارے اخباروں میں اس کا ترجمہ ہے، خدا نخواستہ اگر عمران خان کو پاکستان دوبارہ مل گیا تو پاکستان تیزی سے بربادی کی طرف جائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے، جو وہ شخص ہے جو اس کے بعد جو اس وقت وہ جیل میں ہے، اگر خدا نخواستہ وہ آ گیا تو پاکستان کو چھوڑے گا، اپنے اداروں کو چھوڑے گا؟ یہ فوج پاکستان، یہ عدلیہ، یہ ساری، یہ تو پارلیمنٹ کا مذاق کرتا تھا کہ اسمبلی کو میں کیا سمجھتا ہوں، آتا ہی نہیں تھا۔ تو یہ لمبی داستان ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 28 دن محنت کریں۔ پاکستان ڈپٹی ڈائریکٹر اطلاعات پنجاب نوید عظمت نے کہا کہ صوبہ پنجاب میں رواں سال 1 کروڑ 66 لاکھ ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کی گئی۔ گندم کی بروقت کاشت، کھادوں اور ترقی دادہ اقسام کے بیج کے بہتر استعمال سے فصل کی صورتحال بہتر ہے۔ اس سلسلہ میں پیش ہے بہاولپور سے فضل جاوید خان کی رپورٹ۔ نوید عظمت کالج ڈپٹی ڈائریکٹر رہے اطلاعات پنجاب نے کہا کہ گندم کی فصل میں مناسب اور متوازن کھادوں کے استعمال میں بھرپور پیداوار کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ گندم کی فصل میں نائٹروجن کھاد 55 تو 60 دن میں مکمل کرانی چاہیے۔ کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ 15 نومبر تک کاشت کی گئی فصل پہ یوریا کے استعمال میں احتیاط کریں، کیونکہ یوریا کھاد کے زیادہ استعمال سے فصل کی توانائی بڑھتی میں غیر ضروری اضافہ ہو جاتا ہے اور تیز ہوا چلنے کی صورت میں فصل گرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جس سے پیداوار میں خاطرخواہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نوید عظمت کالج ڈپٹی ڈائریکٹر رہی اطلاعات پنجاب نے کوہ نور سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے رواں بتایا سال گندم کی بروقت کاشت، فاسفورسی کھادوں اور ترقی دادہ اقسام کے بیج کے بہتر استعمال سے فصل کی صورتحال بہتر ہے۔ گندم کی فصل میں نائٹروجنی کھاد کی دوسری قسط 55 تا 60 دن تک مکمل کر لینی چاہیے۔ 15 نومبر تک کاشت کی گئی گندم کی فصل میں یوریا کے استعمال میں احتیاط برتیں۔ یوریا کے زیادہ استعمال سے فصل کی نباتاتی بڑھوتری میں غیر ضروری اضافہ ہو جاتا ہے اور تیز ہوا چلنے کی صورت میں فصل کے گرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کیمرہ مین خورم استاد کے ساتھ فضل جاوید خان۔ اور ادھر ملتان میں پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس میں ترقی کا سلسلہ جاری ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور پر حکم پر ڈی ایس پی رانا ظہیر بابر نے رینک لگائے۔ ایس پی ہما نصیب اور ڈی ایس پی رانا ظہیر بابر نے رینک لگانے کی تقریب کی۔ ملتان ضلع کے 24 کانسٹیبلوں کو عہدے کے رینک لگا دیے گئے۔ ایس پی پنجاب ہائی وے پیٹرول ہما نصیب کو ترقی پانے والے افسران کو مبارکباد پیش کی۔ ایس پی پی ایچ پی ہما نصیب نے ترقی پانے والے افسران کو مزید محنت اور لگن سے کام کرنے کی ہدایات بھی کی۔ بولے کہ محکمانہ ترقی ہر افسر اور اہلکار کا بنیادی حق ہے۔ کرین پارٹی مظفر گڑھ نے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا۔ این 175 سے ملک محبوب غازی کھوکھر کو ٹکٹ جاری ہوا۔ این 176 سے رانا عبدالوہاب خان، این 177 کا ٹکٹ راؤ محمد عاطف علی خان کو مل گیا۔ این 178 سے پروفیسر محمد شفیع خان کو ٹکٹ جاری کیا گیا۔
PP 268 से मलिक मनीर अहमद खान भुट्टा, जबकि PP 269 से मुफ्ती अल्लाह बजाय कादरी, PP 270 से सईद अहमद जफर खिची, PP 271 से डॉक्टर अब्दुल रशीद को टिकट जारी हुआ, जबकि PP 272 से मलिक मोहम्मद फाहद अब्दुल्ला लंगड़ियाल, उसके अलावा PP 273 से डॉक्टर मोहम्मद आसिफ सलीम गजलानी एडवोकेट और PP 274 से मुफ्ती मोहम्मद बाकिर जलाली, PP 275 से जफर हुसैन जफर फरीदी को टिकट मिल गया। कसूर से खबर आपको देंगे, जहां कचहरी के करीब ही हाईवे दफ्तर के अंदर बंद कमरे में सरकारी मुलाजिम की पुरस्कार मौत। वसीम आसिफ ने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर रखा था। रेस्क्यू टीम के मुताबिक कमरे का हीटर चल रहा था और एक चारपाई पर आग लगी हुई थी, दूसरी पर वसीम लेटा था। बज़ाहिर वसीम की मौत दम घुटने से बताई जाती है। लवाहिकीन की शिकायत पर पुलिस तहकीकात में मसरूफ अमल। और आपको बताएं कि 15 जनवरी को मरियम नवाज की ओकाड़ा आमद, कॉलेजेस में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल करने का हुक्म। मरियम नवाज 15 जनवरी को ओकाड़ा में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा की हिदायत पर डायरेक्टर एजुकेशन कॉलेजेस साहिवाल ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मरियम के जलसे की मीडिया कवरेज के लिए सहाफ़ियों को सिक्योरिटी पास हासिल करने का पाबंद कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन का कहना था कि सिक्योरिटी ब्रांच से मीडिया कवरेज के लिए सहाफ़ियों को पास जारी होंगे। मरियम नवाज के जलसे की मीडिया कवरेज सिर्फ सिक्योरिटी पास के हामिल सहाफ़ी ही कर सकेंगे। और उधर चूनिया थाना सिटी की हदूद में 60 साल शख्स को कत्ल कर दिया गया। जहीराबाद कॉलोनी में सरदार अफजल की लाश घर से बरामद हुई। मकतूल के चेहरे और जिस्म पर छुरियों के वारों के निशानात पाए गए। मकतूल के बीवी बच्चे लाहौर, जबकि मकतूल खुद अकेला चूनिया में रिहाइश पजीर था। चूनिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। तांदलिया वाला से खबर दे, जहां बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का रिजल्ट आ चुका है। सदर की सीट पर मेहर मुजाहिद धंधेवाल ने मैदान मार लिया है। आपको बता रहे हैं कि सदर की सीट पर मेहर मुजाहिद ने मैदान मार लिया, जबकि जनरल सेक्रेटरी की सीट पर हाफिज जाहिद सुहेल फतेह ने कामयाबी समेटी। सारा दिन वोटिंग अमल के दौरान बुकला में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहा। मेहर मुजाहिद 311 वोट हासिल करके पहले नंबर पर, जबकि मध्य मुकाबले उम्मीदवार अताउल्ला नियाजी 233 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद रहे। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हाफिज सुहेल सुहेल ने 280 वोटों से इलेक्शन जीत लिया। उनके मध्य मुकाबल उम्मीदवार मेहर अली रजा बरहाना ने 263 वोटों से दूसरे नंबर पर कामयाबी हासिल की। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची से खबर आपको दें, जहां बैंस कॉलोनी मलीर में पीपल्स पार्टी का जलसा है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साबिक अरकान असम्बली ने खिताब किया। उनका कहना था कि अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होगा, जो मुल्क में खुशहाली लाएगा और नए दौर का आगाज करेगा। देखते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर के यूसी बैंस कॉलोनी की जानब से जलसा आम मुनक़द हुआ। जलसे से डिप्टी मेयर कराची व सदर पीपल्स पार्टी जिला मलीर सलमान अब्दुल्ला मुराद, साबिक MNA व उम्मीदवार NA 230 मलीर सैयद आगा रफीउल्लाह, PS 86 के उम्मीदवार राजा अब्दुल रज़ाक बलोच, PS 88 के उम्मीदवार सैयद मुजम्मिल शाह, मलीर टाउन चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच, यूसी कैटल कॉलोनी के चेयरमैन जावेद इकबाल काकू व दीगर ने खिताब किया। खिताब के दौरान उनका कहना था कि कुछ बरसाती मेंढक फिर से नया मंजन बेचने मार्केट में उतरे हुए हैं, जो लोगों को झांसा देकर उनसे जबरदस्ती वोट तलब कर रहे हैं। अवाम ऐसे गुमराह करने वाले उम्मीदवारान से होशियार रहे। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की हकीकी तर्जुमानी करने वाली पार्टी है, जो सिर्फ अवाम और अवाम के हुकूक की बात करती है। इस बार अवाम पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान को भारी अक्सरियत से कामयाब करके बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम मुंतखब करेंगे, जिसके बाद एक नए दौर का आगाज होगा और मुल्क में खुशहाली आएगी। जलसे से मलक तारिक ऐवान, जावेद ताज, रसूल खान भुट्टो, जुल्फकार टालानी, बिलावल टालानी, जब्बार टालानी, हाजी दिल मुराद हिमायती, यासीन टालानी, वहीद मुराद व दीगर ने भी खिताब किया। जलसे से पहले डोमकी सिटी भैंस कॉलोनी से जलसेगाह तक टालानी बिरादरी की जानब से जुल्फकार टालानी और जब्बार टालानी की क़यादत में रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों गाड़ियों में सवार हजारों कारकुनान ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर के यूसी भैंस कॉलोनी की जानब से जलसा आम मुनक़द हुआ।
जलसे से डिप्टी मेयर कराची और खबर शामिल करेंगे जूडो से, जहां ज़कात फाउंडेशन अमेरिका की जानिब से सैलाब से शदीद मुतासरा जूडो के मज़ाफ़ाती इलाके में सैलाब में सफ़ाए हस्ती से मिट जाने वाले गांव मजनू लगारी में 83 लाख की लागत से रेड फाउंडेशन इस्लामाबाद के ताउन से तमीर करता एक कमरे के रिहायशी यूनिट की चाबियां 24 मुतासरा खानदानों के हवाले कर दी गई। मुतालिका झड्डू के मुतासरा इलाकों में अब तक ज़कात फाउंडेशन और रेड फाउंडेशन के तहत 380 मकानात की तमीर मुकम्मल करके सैलाब मुतासिरीन के हवाले कर दिए गए। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका सूबा सिंध में सैलाब ज़दगान के लिए 200 घरों की तामीर कर रही है। उनमें से 50 मुकम्मल करके लोगों के मुस्तहकीन के हवाले किए जा चुके हैं। बाकी 150 भी इंशाअल्लाह अगले 1-2 महीने में बन जाएंगे। इस सिलसिले में हम अपने अमेरिका में रहने वाले डोनर्स के बहुत मशकूर हैं, और यहाँ पे जो हमारा लोकल पार्टनर है रीड फाउंडेशन, जिन्होंने इन घरों की तामीर में कलीदी किरदार अदा किया है, उनके मशकूर हैं। जज़ाकल्लाह खैर। ये री फाउंडेशन वारा जेके आहिनि असां ते इन्हनि घर बार ॾिना आहिनि, असांजे अला हिननि खे अजुल फरमाए ज़कात फाउंडेशन वारा। ऐं असां ते मतिलबु सुठो असांजो कमु हिते थियो आहे। अला हिननि खे अजुल फरमाए। महिरबानी। और शहदाद कोट में लगा पीपल्स पार्टी को बड़ा धचका। मीर जफर बरोही पीपल्स पार्टी को छोड़कर जेडीए में शामिल हो चुके हैं। मीर जफर बरोही का कहना था कि जेडीए ने मुझे PS-14 के लिए टिकट जारी कर दिया। जेयूआई से 2 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट भी हो गई है। जेयूआई के उम्मीदवार PS-14 शहदाद कोट की नशिस्त पर दस्तबरदार हो गए। N196 पर जेडीए जेयूआई उम्मीदवार नासिर महमूद सोमरू की हिमायत करेंगे। इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी को शिकस्त देंगे। जेडीए और जेयूआई मिलकर N196 पर बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला करेगी। नसीराबाद में भी सियासी गहमा गहमी और पावर शो अरूज पर पहुंच चुके हैं। गांव अली मदद इमरानी में हाजी कैसर खान इमरानी और बशीर अहमद इमरानी ने साबिक सूबाई वजीर मीर सिकंदर अली इमरानी का वालहाना इस्तकबाल किया। बलोची दस्तार भी पहनाई। जलसे में लोगों की कसीर तादाद में शिरकत की। आइए देखते हैं कोहिनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ अताब मोहम्मद खूसा की रिपोर्ट। नसीराबाद में सियासी पावर शो जारी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियां और आज़ाद उम्मीदवार की सियासी गहमा गहमी जोर शोर से जारी है। साबिक सूबाई वजीर आज़ाद उम्मीदवार मीर सिकंदर खान उमरानी का गांव हाजी अली मदद खान उमरानी में पावर शो दिखाया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद में शरीक होकर गांव हाजी अली मदद खान उमरानी में वालियाना इस्तकबाल किया गया। हाजी कैसर खान उमरानी और बशीर खान उमरानी ने साबिक सूबाई वजीर और आज़ाद उम्मीदवार मीर सिकंदर खान उमरानी को बलोची दस्तार पगड़ी पहनाई। जलसा में इलाके के अहम शख्सियत भी शरीक थे। मीडिया से खुसूसी जीत बात करते हुए कहा को देख रहे हैं जो अपना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी है, तो इसी वक्त हमारे ही दौर में बनी है, इससे पहले नहीं थी। ये जाते हैं शुरू में तो बहुत कम थे, अब तो मेरे ख्याल में 1500-2000 बच्चे वहाँ पे इसमें पढ़ रहे हैं। तो दूसरा हमने यहाँ BRC के लिए काम शुरू किया हुआ है, वो भी काम चल रहा है वहाँ पे। इसी तरह मेडिकल कॉलेज का भी मंजूरी हो चुकी है, उसके भी अभी पैसे रिलीज हो रहे हैं। तो हमने ये नहीं कि हमने इस एजुकेशन सेक्टर में काम नहीं किया, हमने उसमें भी काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बहुत ये काम पाए तक मिल तक पहुंचेगा। इक़्तिदार के लिए हमारी कोशिश नहीं, अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। ज़रई लिहाज से नसीराबाद डिवीजन ग्रीन बेल्ट के नाम से मशहूर है। इस ग्रीन बेल्ट में ज़रई यूनिवर्सिटी कॉलेज का कयाम हमारे दौरे हुकूमत में हुई, जो आज बच्चे और बच्चियां ज़ेर तालीम हैं। तालीम की तबाहाल स्कूलों की मरम्मत हमारे दौरे हुकूमत में हुए। इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में अवाम ने चाहा तो इक़्तिदार में आकर मजीद बेहतरी के लिए काम करेंगे और इज्तिमाई काम करके अवाम की मुश्किलात को दूर करेंगे। कैमरा टीम के साथ अताउन खोसा कोई। नाज़रीन अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे मटियारी से, जहां 8 साला मासूम बच्ची पर जिनसी हमला हुआ। मटियारी के शेख मोहल्ला के रोशन शेख ने 8 साला मासूम बच्चों में फरवा को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची के वालिदैन के मुताबिक थाना मटियारी पुलिस ने ताहाल केस दर्ज न किया। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक हतमी रिपोर्ट आने के बाद मुकम्मल तस्दीक होगी, जिसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको दिल दहला देने वाली खबर से आगाह कर रहे हैं मटियारी से, जहां ये वाकया पेश आया है। 8 साला मासूम बच्ची पर जिनसी हमला। मटियारी के शेख मोहल्ला के रोशन शेख जैसे लानती और हराम इंसान ने 8 साला मासूम बच्ची उम्मे फरवा को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया है। बच्ची के वालिदैन के मुताबिक थाना मटियारी पुलिस ने ताहाल अभी तक केस दर्ज न किया।
الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں تھنک فیسٹ 2024 کا سلسلہ جاری ہے۔ لیگی رہنما اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے تقریب سے خطاب کیا۔ اس وقت نمائندہ کوہ نور نیوز احمد بلوچ سابق وزیر مفتاح اسماعیل کے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیں گے۔ جی احمد، بتائیے گا۔ موجود ہیں الحمرا آرٹ کونسل میں، جہاں پہ تھنک فیسٹ کا آج دوسرا روز ہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ اس حوالے سے، اس تقریب کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ جیسے درد رکھنے والے لوگ پاکستان میں بہت کم ہیں، لیکن کیا آپ لوگوں کی سوچ کے مطابق کبھی پاکستان چلے گا؟ دیکھیے، لوگوں کی سوچ کے مطابق یہ ملک بنا ہے اور لوگوں کی سوچ کے مطابق ہی چلنا چاہیے، اور انشاءاللہ ضرور چلے گا۔ ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ 75 سال میں ہم نے جب لوگوں کی سوچ سے یا لوگوں کے مفاد سے پیچھے ہٹے ہیں، غریب لوگوں کے مفاد سے پیچھے ہٹے ہیں، پاکستانی عام شہری کے مفاد سے پیچھے ہٹے ہیں، اور کوئی گروہوں کو مفاد دیے ہیں، امیر لوگوں کو مفاد دیے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکا ہے، اور اگر ہم کو ملک کو ترقی کرانی ہے تو لوگوں کی بات ماننی پڑے گی۔ سر آپ کو جب اگر دوبارہ خدمت کا موقع ملتا ملک کی، تو کیا آپ یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ حکومت میں آ کے انہیں امپلیمنٹیشن کا جامہ پہنائیں گے؟ دیکھیے بھائی، میں نے یہ باتیں پہلے بھی کی ہیں، 20 برس بعد جب وزیر بنا اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان 1% کا ریپبلک ہے، کہ امیر ترین لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ باتیں میں نے کی ہیں۔ اس بار بھی میں جب حکومت میں تھا تو میں نے کوشش کی تھی اصلاحات لانے کی، اور آئندہ بھی اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تو کروں گا، لیکن فار ناؤ میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ ضروری ہے کہ میں تھوڑا سیاست سے پیچھے ہٹ جاؤں اور یہ جو باتیں ہیں یہ لوگوں تک پہنچاؤں۔ سر مستقبل میں کوئی نئی پارٹی بنانے کا امکان رکھتے ہیں جلد یا کوئی دور؟ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا میں اس کو رول آؤٹ بھی نہیں کر سکتا، لیکن رول ان بھی نہیں کرتا۔ جی یہ تھے مفتاح اسماعیل جو بتا رہے تھے کہ یہاں پہ جو ان کے نظریات ہیں۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سردار محمد اقبال ڈوگر نے سول کوٹس بھالیا تک چک میرک سڑک کی ازسر نو تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ سڑک کا تخمینہ لاگت 9.995 ملین روپے ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور کمشنر گجراوالا کے ویژن کے مطابق ضلع منڈی بہاؤالدین مسلسل ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن ہے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت کا کہنا تھا کہ ضلع بھر کی دیگر سڑکوں کی طرح اس سڑک کی تعمیر بھی ایک درینہ مطالبہ تھا۔ یہ سڑک میونسپل کمیٹی پھالیا کے فنڈ سے تعمیر کی جا رہی ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ دنیاوی مسائل سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار شیخ المشائخ حضرت خواجہ محمد طاہر نے مدرسہ انواریہ طاہریہ ٹنڈولہ ہیار کی جانب سے 40 طلبہ طالبات کی دستار بندی کے پرنور محفل سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہمیں معاشی بدحالی سے نکلنے کے لیے تجارت کو اپنا بنانا ہوگا، لیکن کاروبار میں ملاوٹ بددیانتی حلال رزق کو حرام کر دیتی ہے۔ اس کا خیال خاص رکھنا ہوگا۔ اپنے مال کو مخلوق خدا کی مدد کے لیے بھی استعمال کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ آج جن طلبہ نے کامیابی حاصل کی، اللہ ان کے علم میں مزید اضافہ کرے۔ نگراں وزیر اطلاعات سندھ سید احمد شاہ نے کہا ہے کہ 8 فروری کو نگراں سندھ حکومت الیکشن کے لیے مکمل تیار ہے۔ ریزرو پولیس اہلکاروں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے۔ ڈپٹی کمشنر کو بھی فنڈ جاری کر دیے گئے۔ الیکشن کے حوالے سے 4 ارب سے زائد فنڈز ریلیز ہو چکے ہیں اور ضرورت پڑنے پر مزید فنڈ بھی جاری کیے جائیں گے۔ سماجی تحفظ کی وزارت کے سلسلہ میں جہاں آنا ہوا ہے، سندھ کے 3 اضلاع میں سماجی تحفظ کا محکمہ فعال ہو گیا جو ورلڈ بینک کے تعاون سے چل رہا ہے۔ خبر شامل کریں گے گھوٹکی سے، جہاں تھانہ گیمبڑو کے کچے میں مغزیوں کی بازیابی کے لیے پولیس آپریشن کے دوران مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو مارا گیا، ایک زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ ہلاک ہونے والے بھیو گینگ کا ایس ایس پی انور کھیتران کا کہنا تھا کہ ڈاکو پہنل عرف پنو شامل ہے۔ مرنے والا ڈاکو دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مارے جانے والے ڈاکو اغواکار اور اغوا برائے توان، ڈکیتی اور پولیس مقابلے دیگر سنگین نوعیت کے مقدمات میں پہلے سے ہی پولیس کو مطلوب تھے۔ ایس ایس پی انور کھیتران کا مزید کہنا تھا کہ مغزیوں کی بازیابی تک کچے میں آپریشن جاری رہے گا۔ رخ کریں گے لکی مروت کا، جہاں الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو نشانات الاٹ کر دیے ہیں۔ تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے مختلف نشانات جاری کر دیے گئے۔ این اے 41 سے بیرسٹر شیع افضل خان کو سارس کا نشان جاری کر دیا گیا، جبکہ پی کے 106 سے پی ٹی آئی جوہر محمد خان کو پھول گوبھی کا نشان دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے امیدوار طارق سعید خان کو
तेल का चूल्हा वाला निशान मिल गया। दावत इस्लामी मीडिया डिपार्टमेंट के मरकजी रुकन शोरा के वालिद की वफात पर इसाले सवाब के लिए अपर सवात प्रेस क्लब मदीन में खत्मुल कुरान का एहतमाम किया गया। फातिहा खानी भी की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहतर अली। दावत इस्लामी मीडिया डिपार्टमेंट के मरकजी रुकन शुरा हाजी अतर साहब के वालिद वफात पा गए। इनके इसाले सवाब के लिए अपर स्वात प्रेस क्लब मदीन में कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया। जामियातुल मदीना के तलबा ने कुरान ख़वानी की। इस मौका पर फैज़ान मदीना मदीन के खतीब मौलाना तारिक अमीन अमीनी, प्रेस क्लब के चेयरमैन सैयद मारूफ शाह और दीगर सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। ख़त्मुल कुरान के बाद फैज़ान मदीना मदीन के इमाम मौलाना तारिक अमीन अमीन ने बयान फरमाया। हमारे हाजी अतर साहब के वालिद गिरामी के इसाले सवाब के लिए मदरसतुल मदीना मदीन फैज़ान मदीना के बच्चों को बुलाया और ख़त्म भी पढ़ा गया उनकी इसाले सवाब के लिए, और दुरूद ख़वानी भी की गई, और ढेर सारी दुआएं और ढेर सारा इसाले सवाब उनके लिए दुआओं में हमने अल्लाह की बारगाह में पेश किया। अल्लाह से दुआएं अल्लाह कबूल फरमाए। आखिर में फैज़ान मदीना मदीन के इमाम तारिक अमीन ने मरहूम के इसाले सवाब के लिए इज्तिमाई दुआ भी की। मोहम्मद मोहतर अली, कोहिनूर न्यूज़, मदीन स्वात। दावत इस्लामी मीडिया डिपार्टमेंट के मरकजी रुकन शुरा हाजी अतर मकतूल की शनाख्त रहम नवाज खान के नाम से हुई है। पुलिस ने मुल्जिम महबूब और चंद नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। रहम नवाज की नमाज जनाजा अबाई गांव छोई क्यारी में अदा कर दी गई। बनू एक और कौमी और 4 सूबाई हल्कों के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी कर दी गई हैं। 5 हल्कों से 93 उम्मीदवार मैदान में होंगे। कल 41 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। इंतखाबी दंगल में साबिक वजीर आला, साबिक डिप्टी स्पीकर और 2 साबिक सूबाई वज़रा भी मैदान में आ गए। आपको अपडेट कर रहे हैं बनू से, जहां एक कौमी और 4 सूबाई हल्कों के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी कर दी गई हैं। 5 हल्कों से 93 उम्मीदवार मैदान में आ गए, जबकि कल 41 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए हैं। इंतखाबी दंगल में साबिक वज़ीर आला, साबिक डिप्टी स्पीकर और 2 साबिक सूबाई वज़रा भी मैदान में होंगे। खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से, जहां N173 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम सईद मुस्तफ़ा महमूद को तीर, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अजीज तारिक को शेर का निशान अलॉट कर दिया गया। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार अल्लाह बख्श को करेन का निशान मिल गया। जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मोहम्मद ज़िक्रिया को किताब का निशान अलॉट हुआ, जबकि मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार रुकबा बीबी को कुर्सी का निशान मिल चुका है। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद नबील डाहर को लाल मिर्चों का निशान मिल चुका, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मरियम बतूल को कबूतर का निशान अलॉट हुआ। आज़ाद उम्मीदवार आमिर नज़ीर का भेड़, जबकि शकील अहमद को टेबल से जुल्फ़िकार अली शाह को हुक्के का निशान अलॉट कर दिया गया। रुख करेंगे ठट्ठा का, जहां गज्जू के करीब DE नहर में पांव फिसलने से खातून डूबकर हलाक हो गई। डूबने वाली खातून की लाश की तलाश ताहाल जारी है। गांव वाले अपनी मदद आपके तहत ही औरत की लाश की तलाश कर रहे हैं। रानीपुर समाजी तंजीम सूफी फकीर गुलाम अली शेख वेलफेयर जानिब से गरीब और मुस्तहिक 200 खानदानों में 1 माह का राशन तकसीम किया गया। मज़ीद जानते हैं इरफान बरोही की इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। और आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह समुद्री में भी इलेक्शन के हवाले से तैयारियां जोर पकड़ गई हैं। मुस्लिम लीग नून के नामज़द उम्मीदवार राव काशिफ रहीम खान ने भी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह करके इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल हई सबासी। समंदरी में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। हल्का PP 105 के नामजद उम्मीदवार राव काशिफ रहीम खान ने इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब के मौका पर जलसा आम से खिताब करते हुए राव काशिफ रहीम खान ने कहा कि 8 फरवरी मुस्लिम लीग नून की कामयाबी मुल्क की बकाओ खुशहाली की जामन साबित होगी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ही मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन करने की सलाहियत रखते हैं। इफ्तिताही तकरीब में हल्का PP 105 से साबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलरान, नंबरदारान समेत हल्का की आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। राव काशिफ रहीम खान ने हल्के की आवाम का तकरीब में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। घंटे के नोटिस पे हजारों की तादाद में दुनिया निकली। मैं यकीन करे इनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।
हल्के की आवाम का कहना था कि जीत राव काशिफ की ही होगी। तरक्याती कामों में राव काशिफ की खिदमात को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज जी अल्हम्दुलिल्लाह राव काशिफ रहीम खान ने बकायदा इलेक्शन का ऑफिस के साथ इफ्तिताह कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला जित जड़ी है और राव काशिफ दी है। राव काशिफ रहीम का मजीद कहना था कि मेरी सियासत जाती मफादात के लिए नहीं। खबर शामिल करेंगे शोरकोट से, जहां तहसील बार एसोसिएशन अहमदपुर सयाल के सालाना इंतखाबात में प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप का पलड़ा भारी रहा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी गुलाम शबीर ताहिर। तहसील बार एसोसिएशन अहमदपुर सयाल के सालाना इंतखाबात 2024-25 के नतायज के मुताबिक प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप ने मैदान मार लिया। 13 वोटों की बर्तरी से प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप के उम्मीदवार नफर हुसैन खान बलोच बार एसोसिएशन अहमदपुर सयाल के सदर और 1 वोट की बर्तरी से इसी ग्रुप के मलिक सफीर हुसैन ऐवान एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। नफर हुसैन खान बलोच ने 49 वोट हासिल किए, जबकि मलिक सफीर हुसैन ऐवान ने 43 वोट हासिल करके कामयाबी अपने नाम की, जबकि दीगर तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, जिनमें महर फखर अब्बास सबाना नायब सदर, मोहम्मद हसन खान फिनांस सेक्रेटरी, मोहसिन रजा ज्वाइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद इम्तियाज लाइब्रेरी सेक्रेटरी और मोहम्मद हसनैन भट्टी ऑडिटर शामिल हैं। बार के नतायज के ऐलान के वक्त बार रूम में जश्न का समा था। कासिद रजा जोया एडवोकेट नतायज का बाज़ाब्ता ऐलान किया। उम्मीदवार बराए सदारत नफर हुसैन खान बलोच साहब ने 49 वोट हासिल किए, जबकि मोहम्मद शफी अराई साहब ने 36 वोट हासिल किए। इस तरह 49 वोट लेकर कामयाब तस्वर हुए, जबकि उम्मीदवार बराए जन्नत सेक्रेटरी सफीर हुसैन अवान साहब 43 वोट हासिल किए। शफकत अली खान साहब एडवोकेट ने 42 वोट हासिल किए। इस तरह सफीर हुसैन अवान साहब को कामयाब करार दिया गया। जिलाई सदर जमात-उस-सालिहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आरती ने भी बार रूम का विजिट किया और पोलिंग के अमल का जायजा लिया। बार रूम में प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप के 9 मुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी को मुबारकबाद देने वालों का तांता बंध गया। हामियों ने दोनों को मालाएं पहनाई और उन पर गुलपाशी की। और मैं और आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम में अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुकी। पुलिस बेबस नजर आती है। दिन दहाड़े चोर करियाना स्टोर से नकदी और कीमती कागजात लेकर फरार होने में कामयाब। CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज़ को मौसूल। कमियाना करियाना स्टोर का मालिक मोहम्मद तारिक नमाज अदा करने के लिए मस्जिद गया तो चोर घर की जानिब से दाखिल होकर हजारों रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। रुख करेंगे सियालकोट का, जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में सुहेल इकबाल हर 912 वोट लेकर सदर मुंतखब ठहरे। चौधरी राहत नजीर विनिस 810 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी बन गए, जबकि सदर के मद्दे मुकाबल चौधरी आर के इस्लाम 671 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद रहे। चौधरी राहत नजीर विनिस 810 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब, जबकि NA मद्दे मुकाबल शाहिद इकबाल वरिया 483 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद रहे और अहमद नसीर मलिक 284 वोट लेकर तीसरे नंबर पर आ गए। आजम अली गिलानी 790 वोट लेकर नायब सदर मुंतखब हुए, जबकि उनके मद्दे मुकाबल गुल देबासाही 784 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मेहर अकील अकरम 905 वोट लेकर जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब, जबकि राना इरफान मंजूर 669 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पोलिंग पर अमन और बेहतरीन इलेक्शन के इंतजाम करवाने पर इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन डी मोहम्मद अमजद राना, मेंबरान मलिक नासिर महमूद, मोहम्मद इरफान भट्टी, अमाद मीर, सजाद वसीम सिद्रा की कारकर्दगी को खूब सराहा गया। सराय आलमगीर के हल्का NA-62 में 25 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। NA-62 से कुल 7 टिकट होल्डर्स को इंतखाबी निशान मिल गए। NA-62 काफ लीग के चौधरी मूसा इलाही को ट्रैक्टर, नून लीग के चौधरी आबिद रजा को शेर, जबकि तहरीके लब्बैक के सैयद शमीम शाह को क्रेन का निशान अलॉट किया गया है। जबकि PP-27 से 8 टिकट होल्डर्स को इंतखाबी निशान भी अलॉट हुए। PP-27 से 11 आज़ाद उम्मीदवारों को भी इंतखाबी निशान मिल चुके हैं। PP-27 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार अली रजा तराजू के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। PP-27 से मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार राजा असलम ट्रैक्टर के निशान पर इलेक्शन में शामिल होंगे, जबकि PP-27 से मरकजी मुस्लिम लीग के सेठ इकराम रजा को कुर्सी, TLP के मोहम्मद अफजल को क्रेन, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक हनीफ अवान को शेर का निशान मिला।
खबर शामिल करेंगे जुडो से, जहां आजाद उम्मीदवार सैयद अली नवाज शाह के एन 212 पर जरदारी के बहनोई मीर मुनव्वर तालपुर को टफ टाइम देने की तैयारियां जारी हैं। बड़ी रैली के सूरत में मीरवा से जुडो पहुंचे। इस मौके पर जुडो टाउन कमेटी के सामने खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़कर अवाम की खिदमत की है, हजारों नौकरियां और अपने हल्के में सड़कों के जाल बिछाने हैं। साबिक सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल फैकल्टी डॉक्टर अहमद नदीम की करप्शन का भांडा फूट गया। साबिका सेक्रेटरी की अनोखी करप्शन मंजर-ए-आम पर आ चुकी। एक ही दिन में मुख्तलिफ शहरों में 13 इदारों का विजिट और इंस्पेक्शन ने कई सवालात को जन्म दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। साबिका सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल फैकल्टी डॉक्टर अहमद नदीम की करप्शन का भांडा फूट चुका है। साबिका सेक्रेटरी की अनोखी करप्शन मंजर-ए-आम पर आ चुकी। एक ही दिन में मुख्तलिफ शहरों में 13 इदारों का विजिट और इंस्पेक्शन ने कई सवालात को जन्म दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आला बड़ी खबर है। साबिक सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल फैकल्टी डॉक्टर अहमद नदीम की करप्शन का भांडा फूट गया। साबिक सेक्रेटरी की अनोखी करप्शन मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। एक ही दिन में मुख्तलिफ शहरों में 13 इदारों का विजिट और इंस्पेक्शन ने कई सवालात को जन्म दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अदनान, बताइएगा ये क्या मामला है और आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी मोहम्मद अदनान, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, पंजाब मेडिकल फैकल्टी के साबका सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद नदीम की करप्शन का भांडा फूट गया। साबका सेक्रेटरी जो अनोखी करप्शन मंजर यहाँ पर एक दिन में मुख्तलिफ शहरों में 3 इदारों का विजिट और 13 इदारों की इंस्पेक्शन कई सवालों को जन्म दे रही है। तो एक इदारे को विजिट करने का मुआवजा 10,420 रुपए मुकर्रर है। गोश्त इदारों के विजिट और TADA के मद में लाखों रुपए के खजाने को चूना लगा है। इसकी तमाम डिटेल्स पूरे नूर टीवी ने हासिल कर ली। विजिट के लिए किसी होटल में नहीं रुका। जब इस बारे में डॉक्टर अहमद नदीम से बात की गई तो उनका कहना था विजिट के लिए किसी होटल में नहीं रुका, बड़ा ना पैसा वसूल किया है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अदनान, आप अपडेट कर रहे थे। PSF पंजाब और नर्सिंग एसोसिएशन पंजाब की जानिब से डायरेक्टर मेडिकल गुलबर्ग डॉक्टर नईम बेग मिर्जा की रिटायरमेंट के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेडिकल एडवाइजर सैयद डॉक्टर सुहेल अजीज, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सदुल्ला खान, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वकास रशीद, सदर PSF पंजाब चौधरी इश्तियाक अहमद गुज्जर, सीनियर वाइस चेयरमैन PSF पंजाब आसिम अनवर गुज्जर और इसके अलावा भी मायरीन ने शिरकत की। शरीक चेयरमैन PSF सालिक जफर भट्टी, सदर नर्सिंग एसोसिएशन रोज कमर, जबकि चेयरमैन PSF सोशल सिक्योरिटी अस्पताल जाहिद इमाम के अलावा सदर PSF सोशल सिक्योरिटी अस्पताल राशिद अमीन ने भी शिरकत की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन ने N149 से बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। जहांगीर तरीन से साबिक अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और डिप्टी मेयर हाजी सईद अहमद अंसारी, अख्तर आलिम कुरैशी, काजी नईम असलम, आमिर मंजूर अंसारी ने मुलाकात की और मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। जहांगीर तरीन ने हिमायत का ऐलान करने वाले साबिक अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स का शुक्रिया अदा किया, जबकि जहांगीर तरीन का कहना था कि लोधरा की तरह मुल्तान भी मेरा घर है, मुल्तान के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे। हल्का PP 162 से नून लीग के उम्मीदवार शहबाज खोखर के एजाज में चौधरी फैसल और मियां नईम की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। कॉर्नर मीटिंग में हाजी लियाकत, मियां फराहीम चौधरी, वसीम, सुबहान फैसल समेत अहले इलाका ने शिरकत की। मलिक शहबाज खोखर का कहना था कि अहले इलाका को इकट्ठा करने पर चौधरी फैसल और मियां नईम का शुक्रगुजार हूँ। इलेक्शन जीत कर आवाम की खिदमत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मशहूद ने UC 77 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्शन के हवाले से राना मशहूद का क्या कहना था, जानते हैं उस्मान मुगल से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ PP 172 NA 129 में। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं ये इस इलेक्शन के हवाले से हमें क्या बताते हैं। अच्छा सर, बताइएगा, बहुत ही ज़्यादा चर्चे हैं यहाँ पर 129 में, बहुत ज़्यादा काम किए गए, क्या कहेंगे पहले तो इलेक्शन के हवाले से, उसके बाद ये NA 129 के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शंस जो है, कोई भी इलेक्शन हो
وہ ملک کی تقدیر بدلتا ہے. جس طرح 2018 کا جب الیکشن چوری کیا گیا تو ایک ترقی کے سفر کو روک دیا گیا اور آج اس کا خمیازہ پوری پاکستانی قوم بھگت رہی ہے. اور وہ جس جھوٹ کی بنیاد پہ نواز شریف صاحب کو فارغ کیا گیا تھا، اب سپریم کورٹ کے فیصلے آ چکے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب تو بری ہو گئے، لیکن وہ سازش کا شکار آج پوری پاکستانی قوم ہو چکی ہے. ہم نے پاکستان کو دوبارہ پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. 2024 8 فروری کا جو الیکشن ہے، یہ پاکستان کی خوشحالی کے سفر کا دوبارہ آغاز ہونے جا رہا ہے اور پورے جوش اور ولولے کے ساتھ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت آئے اور ترقی کا سفر جو 2017 میں رکا تھا ادھر سے دوبارہ آغاز کیا جائے. اچھا سر، مزید بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو اب تک جو صورتحال ہے وہ صاف شفاف، اور آنے والے جو الیکشن ہے 8 فروری کو وہ بھی صاف شفاف ہی ہوں گے؟ اللہ کے فضل سے ہم تو ہمیشہ شفافیت کی بات کرتے ہیں، لیکن اس الیکشن کی آڑ میں وہ تخریب کار جنہوں نے پاکستان کی اہم قومی تنصیبات پر حملے کیے، جنہوں نے پاکستان مخالف ایجنڈے پر کام کیا، ان کا احتساب لازمی ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ UC 70 کے کوارڈینیٹر حقانی صاحب موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ اس والے سے میں. اچھا سر بتائیے گا، آپ نے آج ماشاءاللہ اعلیٰ قیادت کو بھی بلایا اور UC کے اندر جس طریقے سے آپ نے سارا مینجمنٹ کیا، کیا کہیں گے آج اس والے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے لیڈر، میرے قائد جناب رانا مشہور صاحب میرے آفس کے افتتاح میں تشریف لائے ہیں، اور حافظ نعمان صاحب این 129 کا الیکشن لڑے وہ تشریف لائے ہیں. تو اس میں ہم حلقے میں بھرپور ہماری تیاری ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ باریک سریے سے اپنے لیڈر کو کامیاب کریں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کا یہی کہنا تھا کہ انشاءاللہ الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف ہوں گے اور پوری اکثریت کے ساتھ ہم میدان میں آئیں گے. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں PP خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ کوہ نور نیوز کا علاقائی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا. دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.